أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الكريم الوهاب خالق خلقه بالقضاء غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه ارسله ربه الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها واعلموا ان التقوى ملاك الحسنات فمن لا تقوى له في هذه الحياه الدنيا لا سعاده له في الدنيا ولا نجاه له في الاخره. احبتنا في الله انكم تمضون اياما هي افضل ايام الدنيا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من 10 ذي الحجة فامضوها بأنواع الطاعات والتبرعات وأنواع الطاعات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة فقال صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستعدوا لأضحيتكم فقد ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن وان لا نضحي بمقابله ولا مناظره ولا شقاء ولا خطا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات منه والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته وصحبه وعترته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي والهدى، إنك على كل شيء قدير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. দাঁড়িয়ে কথা শোনা করে নেই। মসজিদের ভিতরে নকশে কাদারের মাঝখানে জায়গা থেকে মেহরবানি করে কাদারের মাঝখানে জায়গাগুলো খুব দ্রুত করে শুনে নেন। যারা জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি অথবা টাইলসে দাঁড়িয়েছি, টাইলসের শেষ প্রান্তে ঘোরানি রেখে ডানে বামে দেখে ঘোরানি বরাবর করে দাঁড়াই। উভয় পা সোজা রেখে পায়ের আঙুলগুলোকে লাফিয়ে ঘুরে খুব দ্রুত কাদারের মাঝে খালি জায়গাগুলো পূরণ করে যাবে। নিজে অগ্রসর হয়ে খালি জায়গা পূরণ করি, অপরকে এসে খালি জায়গা পূরণ করার জন্য সুযোগ করে দিই। মহব্বতের সাথে নম্রতার সাথে বুঝিয়ে কাতার সোজা করে ফেলি। মসজিদের দোতলা তিনতলা ভিতরের অংশে খালি জায়গা থাকে, মেহরবানি করে খালি জায়গাগুলো পূরণ করে দেয়। তারপরেও যদি কোনো ব্যক্তি এরকম হয় যে কারো পিঠে সাজদা করতে হয়, রুকু সাজদা করার জায়গা নেই, পিছনে পড়ে গেছে এমন ভাবে যে রুকু সাজদা করার জায়গা নেই, তো সে নামাজ পড়বে কি হবে? সে আরেকজনের পিঠে নত হয়ে সাজদা দিয়ে তার নামাজকে পূরণ করে দেবে। এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে না যে আপনার জায়গা পায় নাই, তার আমার নামাজ পড়া হয়নি। কাতার সোজা হওয়ার নামাজ কবুলের জন্য الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهي يا أرحم الراحمين يا الغفور الودود يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الإكرام Allah জুমার মাসের 7 তারিখ জুমাতুল মুবারাকের নামাজ আদায় করে আপনার শাহীদ করার নামাজ পড়েছি আল্লাহ এই দিনে আপনি বান্দার নেক আমলকে খুবই পছন্দ করেন আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস আমরা জুমার নামাজ আদায় করে নেক আমল করেছি আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের এই আমলকে কবুল করে আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ এই আমলকে কবুল করে আমাদের সবার সমস্ত গুনাহ মাফ করে আল্লাহ ছোট বড় ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ্যে গোপনে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত গুনাহ আমরা করে ফেলেছি আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে আমরা তওবা করছি মেহেরবানি করে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের যাবতীয় নেক আমলগুলোকে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ ভুল ত্রুটিগুলোকে আপনি মাফ করে দেন আমাদের পূর্বসূরীরা যারা কবরবাসী হয়ে গেছে যারা মারহুম হয়ে গেছে বিশেষ করে আমাদের নিকট আত্মীয় স্বজন যারা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ সকলের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন সকলের কবরকে আপনি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন আল্লাহ আপনি চিরদিনের জন্য তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান আল্লাহ আমাদের তো কবরে যাইতে হবে আল্লাহ এর আগে কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করেন গুনাহ মুক্ত ভাবে চলার তৌফিক দান করেন সওয়াবের কাজকে প্রাধান্য দিয়ে চলার তৌফিক দান করেন তওবার সাথে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আপনার হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরিকা মোতাবেক আমাদেরকে জীবন যাপন করা জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা নসিব করেন যারা পেরেশান তাদের পেরেশানি দূর করে দেন আল্লাহ যারা বেরোজগার তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আসন্ন ঈদুল আযহাকে আমাদের জন্য কল্যাণকর করে দেন আল্লাহ যে যেখানে আছে যে যেখানে যাবে সকলকে নিরাপত্তার সাথে শান্তির সাথে আল্লাহ যার যার জায়গায় গিয়ে আবার ফিরে আসার নিরাপদে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সব প্রকার পেরেশানি থেকে আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনি আমাদেরকে আশ্রয় নসিব করেন আল্লাহ এই ঈদুল আযহায় যেমন আমরা উদযাপন করছি বা করব আল্লাহ পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে বিশেষ করে বাইতুল মাকদিসের মুসলমানরা আল্লাহ তারা তো শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আল্লাহ তারা একবার খাবার স্বস্তির সাথে খেতে পারছে না আল্লাহ আল্লাহ আপনি মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করেন আল্লাহ আপনি মুসলমানদের শক্তিকে আল্লাহ একত্রিত করে দেন আল্লাহ তাদেরকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাদেরকে জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সোচ্চার হয়ে এক হয়ে কাজ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ গায়বী রসুলকে তাদের সাথে সঙ্গী করে দেন আল্লাহ আমার সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে তাদের জন্য প্রেরিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের বিকল্পের মাধ্যমে আল্লাহ এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অর্থ জোগাড়ে আল্লাহ সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিহার করে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী বিপ্লব আপনি দান করেন আল্লাহ ইসলামী ব্যবসায়ী তৈরি করে দেন আল্লাহ ইসলামী চিকিৎসক তৈরি করে দেন ইসলামী গবেষক তৈরি করে দেন আল্লাহ ইসলামী চিন্তাশীল তৈরি করে দেন আল্লাহ সকলকে ঈমানের বন্ধনে একতাবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের মুনাজাতকে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমান এবং যারাই পৃথিবীতে নির্যাতিত অবস্থায় আছে তাদের সকলের জন্য মেহেরবানি করে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ আমাদের দেশের শান্তি নিরাপত্তার অবস্থাকে আপনি বহাল রাখেন আল্লাহ সর্বপ্রকার অরাজকতাকে আপনি দমন করে দেন মুসলমানদেরকে ঈমানকে যত্ন করার
ঈমানের হেফাজত করার মুসলমানকে তৌফিক দান করে। আয় আল্লাহ সর্বপ্রকার চক্রান্তে থেকে দলিত হওয়া থেকে মুসলমানকে আপনি রক্ষা করে। আয় আল্লাহ এই মসজিদকে আপনি কবুল করে, এই মাদ্রাসাকে আপনি কবুল করে, এর পাড়া প্রতিবেশীদেরকে আপনি কবুল করে, এই মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সকলকে এক হওয়ার তৌফিক দান করে। আয় আল্লাহ আমরা সর্বপ্রকার কল্যাণ চাই, আমাদেরকে কল্যাণ নসিব করে। সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই, আপনি অকল্যাণ থেকে হিফাজত করে। আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের দোয়া মুনাজাতকে কবুল ও মঞ্জুর করে নেন। রব্বি রহমহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم